समस्त को नमस्कार। आज संध्यार ए विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँचा ना हूँ प्रदीप जलु थाऊ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ गर्व कथा कहे। अनेक समय आम जीवन में गर्व कथा कही थाए। आपण कौन जड़े गर्वी व्यक्ति कि आपण केबे गर्व सहित संघर्ष करती कि ए प्रकार अनेक प्रश्न मौलिक प्रश्न आम सम्मुखर आज उपस्थित होता है। यह एक मौलिक प्रश्न जहाँकि आम कि प्रकार उत्तर दौ से विषय में सावधान हवा उचित। गर्व सहित एक विडंबना अच्छी जोठारे गर्वी व्यक्ति प्रायतः निजको नम्र बोली भावती एवं नम्र व्यक्ति प्रायतः भावती से माने गर्वित बोली। आम अनेक समय देखू जोठारे गर्वी व्यक्ति निजको अति नम्र भाव में अन्य मान निकट में प्रदर्शन करती सेठारे जड़े नम्र व्यक्ति भावती प्रायतः से जीवन में गर्व अच्छी। आज आम गर्वर समस्या विषय कहूचु एवं उभय ख्रीष्टीय और अणख्रीष्टीय मान यह एक बड़ चैलेंज एक बड़ समस्या बा एक अनेक बड़ कथा पारे। जड़े प्रभुंकर दास जॉन स्टट से एपरी लिखती से कहती आमर ख्रीष्टीय जीवन यात्रार प्रत्येकटी विकासर प्रत्येकटी पर्यायर एवं आमर ख्रीष्टियन जीवन यात्रार शिष्यतर प्रत्येकटी क्षेत्र में गर्व होची सबुठारु बड़ शत्रु एवं नम्रता आमर सर्वश्रेष्ठ बंधु अटे। ईश्वर गोटे विषय को घृणा करती ताहा होची गर्व। जहाँ हितोपदेशकार 8 अध्याय 13 लिखा जाए। कौन लिखा जाए? सदाप्रभु विषय का भय मंदता प्रति घृणा और अहंकार और दाम्भिक और कुपथ और कुटिलमुख मु घृणा करे। से कौन लिखुंट ना सदाप्रभु विषय का भय मंदता प्रति घृणा अहंकार और दाम्भिकता और कुपथ और एवं कुटिलमुख मु घृणा करे। एवं एक भल कार्य विषय आम अनुभव करिपरिबा जहाँ गालातिया तार 6 अध्याय 4 लिखा जाए। किंतु प्रत्येक जन अपना कर्म परीक्षा करू। से कौन लिखुंट किंतु प्रत्येक जन अपना कर्म परीक्षा करू तेबे से अन्य सहित आपना को तुलना करने द्वारा दर्प न करी केवल निज ठारे दर्पर कारण पाइब। तो आमर कौन प्रियजन बा बंधु बांधव कौन प्रकार सफलता अनुभव करती जीवन से सफल हुंती आम अनेक समय गर्व अनुभव करूँ। आत्मधार्मिकता किंबा अहंकार जेकोस प्रकार गर्व जहाँ आम जीवन में प्रवेश करे ताहा होची पाप अटे एवं ईश्वर यह घृणा करती कारण यह तांको खोजिबारे बाधा सृष्टि करे। यह तांको निकट को जीवारे बाधा सृष्टि करे कारण गर्व कथा कही थाए। तेणु आज प्रसंग होची गर्व कथा कहे। गीत संहिता 10:4 लिखा जाए से ताहा अनुसंधान करिवे नाही बोली दुष्ट अपना मुखरे अहंकार रे कहे परमेश्वर नाहांती यह ताहार सकल चिंतार सार। व्याख्या करे जे गर्वी माने निज सहित एते ग्रासित हुंती जे से मानकर चिंताधारा ईश्वर ठारू बहुत दूर थाए। दुष्ट लोक माने तांको गर्व रे तांको खोजंती नाही। तांकर समस्त चिंताधारा रे परमेश्वर पाई कौनसी स्थान नाही। जो दुष्ट लोक ता जीवन रे गर्व को से स्थान दिए ता जीवन रे परमेश्वर पाई कौनसी स्थान न थाए। एही प्रकार अहंकारी व्यक्तिर जीवन अहंकार जहाँ आम तांको जीवन देखू ताहा होची नम्रतार विपरीत अटे। ईश्वर कौन चाहती? ईश्वर जहाँ चाहती ताहा होची आत्मारे दीनहीन लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानकर अटे। आत्मारे दीनहीन अर्थ कौन? आत्मारे दीनहीन अर्थ होची जो माने से मानकर संपूर्ण आध्यात्मिक आउ शून्यता
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ବିନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଗରେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗର୍ବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବା ଏତେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଚାଲନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୃଥକ କରେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମକୁ ଗର୍ବର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ହିତୋପଦେଶର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18-19 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯାଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ କଥା କହିଥାଏ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18-19 ଆମକୁ କଥା କହିଥାଏ ଯେ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୀନାତ୍ମା ସହିତ ନମ୍ର ହେବା ଭଲ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗର୍ବ ହେତୁ ଶୈତାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁସିଫର କିପରି ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ଯିଶାୟ 14:22 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ବାବିଲରୁ ନାମ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗର୍ବ କଥା କୁହେ। ଗର୍ବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଗର୍ବ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା କୁହେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପତନର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଗର୍ବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଝିରେ ଗର୍ବ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଶକ୍ତି, ନିଜ ବଳ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗର୍ବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିରତ ଝୁଣ୍ଟିବାର ବିଷୟ ଅଟେ ତାହା। ଗର୍ବ ହେଉଛି ଗର୍ବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିରତ ଝୁଣ୍ଟିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 10:18 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ? ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆମ ଜୀବନ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗର୍ବ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ରଖେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଆତ୍ମପୂଜା। ନିଜର ପୂଜା କରିବା, ନିଜର ଆରାଧନା କରିବା, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନିଜର ଗୌରବ କରିବା, ନିଜର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଭାବିବା,
ତାହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ପାପ, ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପତନର କାରଣ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଗର୍ବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କୁହେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଗର୍ବକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗୌରବ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 4:7 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ କିଏ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଅଛି, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପାଇନାହଁ ଏପରି ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ପାଇଅଛ, ତେବେ ତାହା ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ପାଇନଥିଲା ପରି କାହିଁକି ଗର୍ବ କରୁଅଛ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗର୍ବ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା କୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ମୁଁ ମାନି ବ୍ୟକ୍ତି। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଗର୍ବ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା କୁହେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଥାଉ, ସେ କେବଳ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ ଦେଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଆସେ। ଗର୍ବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ଶିଖିବା, ଗର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। କାରଣ ଗର୍ବ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ଗର୍ବ କଥା କହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।